हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्टार्ट करते हैं असी अज आप मास्टर कैडर SST का जिहड़ा पेपर होया सी, असी इस पेपर नूं दी जिहड़ी पॉलिटी वाला पोर्शन है ना, सिविक्स वाला पोर्शन है जिहड़ा, असी इहनूं सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। ठीक है, तो असी इस गल नूं देखदे हां कि किवें दे पेपर जिहड़े आ जां किस टाइप का क्वेश्चन पेपर सैट हुंदा है। वैसे ये क्वेश्चन पेपर जिहड़ा सैट होया ना, ये सीधा सीधा सेम क्वेश्चन पेपर मास्टर कैडर का SST का जां सिविक्स का वो हुंदा है जिहड़ा साडा PSSB का पेपर आ। तुसी PSSB के क्वेश्चन पेपर चो तुसी इस तो पहला साडी प्लेटफॉर्म ते हिस्टरी के क्वेश्चनस की डिस्कशन देखी होगी जां देख रहे होवोगे जां देखनी होगी अगे, तो तुसी ये देखोगे कि एग्जैक्ट PSSB के सवालों नाल एग्जैक्टली सवाल मैच करते हैं मास्टर कैडर के, जिन्होंने आप कहते हैं वन लाइनर क्वेश्चनस। सो बड़ी जल्दी आप इन्हों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्विक रिवीजन ते नाल नाल आप इन्हां दी डिटेल च भी जावांगे। देखो कहते भारत के संविधान का किहड़ा शेड्यूल आ जिहड़ा लैंगुएजिज नाल रिलेटेड आ। तुहानूं पता भारत के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 12 सूचियां बनियां होईयां जिन्होंने आप 12 शेड्यूल कहने आ। कॉन्स्टिट्यूशन के एक साइड ते 12 शेड्यूल बने हुए आ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 8 सीगे, उस तो बाद 4 बाद च ऐड कर दिते गए तो 12 हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल दे विच लिखिया होया है कि भारत का नाम ते भारत दीयां सारियां स्टेटां दे नाम, ठीक है, देश का नाम तो देश के सूबे के नाम। दूजे च लिखिया होया है कि साडे राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति ते होर कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधानक पोजीशनां ते बैठे हुए लोगों की तनख्वाह ते उन्हां दे भत्ते, जिन्हों इंग्लिश च कह देंगे सैलरी एंड अलाउंसिस। तीसरे शेड्यूल च लिखे हुए आ ओथ एंड एफरमेशन, सौ, ठीक है, जिहड़ी कमिटमेंट तुसीं संविधान दियां पोस्टां दे बहन लगे खांदे हो। संविधान का जिहड़ा चौथा शेड्यूल आ, पहला हो गया, दूजा हो गया, तीसरा हो गया। संविधान के चौथे शेड्यूल च लिखिया होया है कि किहड़ी स्टेट तो राज सभा के किन्ने मैंबर जाणगे। पंजवां ते छेवां शेड्यूल जिहड़ा है वो ट्राइबल एरिए नाल संबंधित आ। पंजवां शेड्यूल भारत के शेड्यूल्ड एरिए नाल, ते छेवां जिहड़ा शेड्यूल आ भारत के संविधान का वो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय ते असम, इन्हां 4 स्टेटां के ट्राइबल एरिए नाल। पेपर च भी सवाल आ जाता कि 6वें शेड्यूल च हेठ लिखियां 4 ऑप्शनस दे विचों किहड़ी स्टेट का ट्राइबल एरिया कवर नहीं हुंदा। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ते असम। संविधान के 7वें शेड्यूल दे विच आ लैंगुएजिज, भाषावां। भारत के ओरिजिनल संविधान दे विच 14 भाषावां सी। 15वीं भाषा सिंधी ऐड हुई आ 21वीं अमेंडमेंट नाल। किहड़ी सोध नाल? 21वीं अमेंडमेंट नाल। उस तो बाद 3 भाषा होर ऐड हुई ने, किहड़ियां किहड़ियां? एक हुई सी कोंकणी, नेपाली ते मणिपुरी, ये हुई सी 71वीं अमेंडमेंट नाल। उस तो बाद बोडो, डोंगरी, मैथाली ते संथाली, ये हुई सी बाद 4 92वीं अमेंडमेंट नाल, 92 नाल। इहदा मतलब 14 तो हुई 15, 15 तो हुई 18 ते 18 तो कितनियां हो गई 22। 15वीं हुई 21वीं अमेंडमेंट नाल, उस तो बाद 3 ऐड हुई 71वीं अमेंडमेंट नाल, उस तो बाद 4 ऐड हुई किहड़ी अमेंडमेंट नाल? 92वीं। अज इहदे च 22 भाषावां ने, ठीक है जी। सॉरी, ये है जी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल, सॉरी, तो 7वां शेड्यूल मैं गलती नाल दस गया। 7वां शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि संविधान के 3 लिस्टां बनियां हुई हैं, एक केंद्री सूची, एक सूबियां की सूची, तो एक किहड़ी हो गई अपने कोल समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट। ये मतलब ये आ कि किहड़े विषय के कानून केंद्र सरकार बनाऊगी यानी कि यूनीयन गवर्नमेंट, किहड़े ते स्टेट गवर्नमेंट बनाऊगी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, तो एक सांझी सूची जिन्हां दे दोवें बना सकते हैं। इत्थों भी एक सवाल निकलता है कि जे दोवां ने बनाता तो किहदा चलूगा? यूनीयन का, केंद्र का। जे किसी फैसले नूं लैके टसल हो गई कि यह विषा किस सूची का है, किस लिस्ट का है, तो फैसला करूगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखियो, फिर फैसला कौन करूगी? सुप्रीम कोर्ट फैसला करूगी। आ भी सवाल पेपर च आउंदा हुंदा। ये सी 8 शेड्यूल जिहड़े ओरिजिनल संविधान दे सी। उस तो बाद पहली अमेंडमेंट नाल 9वां शेड्यूल ऐड किया। 9वां शेड्यूल ऐड करके ये लिख दिता गया कि अज तो बाद जिहड़े भी कानून इस शेड्यूल च सिट दिते गए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट च या किसी अदालत च चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो अड्ड गल आ कि 2007 दे विच एक सुप्रीम कोर्ट च केस गया सी, कोयलो केस। उस केस तो बाद ये दरवाजा खुल गया कि चैलेंज किया जा सकता है, बट उदों इस इंटेंशन नाल 9वां शेड्यूल बनाया गया सीगा। 10वां शेड्यूल एंटी डिफैक्शन, आया राम गया राम, जिहड़ी आया राम गया राम की सियासत सी, जिन्हों आपां डिफैक्शन कहने पॉलिटिक्स च, उन्होंने खत्म करने वास्ते राजीव गांधी एंटी डिफैक्शन लॉ लैके आए सी।
ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 29 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 18 ਕੰਮ। 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਹੋਇਆ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਹੋਇਆ 74ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਿਓ, ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੱਟ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? 8ਵੀਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਅੱਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 51A। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ? 22। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਆ ਭਲਾ? 25। ਉਹਨਾਂ 22 ਤੋਂ 4 ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 8ਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ, ਪਾਰਟ A ਟਾਈਪ ਸਟੇਟਸ, B ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ, C ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ D ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ A, ਪਾਰਟ B, ਪਾਰਟ C ਤੇ ਪਾਰਟ D ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਮਵਾਰ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 2 ਹੀ ਭਾਗ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ 8ਵਾਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਤੀਆਂ? ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਚੋਂ 4 ਘਟ ਗਈ ਤੇ 2 ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਭਲਾ? 20। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਰਟ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 5 ਪਾਰਟ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ 14 ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ DPSPs, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਐਡ ਕੀਤਾ 4A, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਆ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ 4A, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆ 51A। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਾਗ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 9। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? 9 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਇੱਕ 9A ਮੁਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ 9B ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਇਹ ਹੋਇਆ 73ਵੀਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋਇਆ 74ਵੀਂ ਨਾਲ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ 97ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ? 97ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਐਡ ਕਰਤੇ? 1 2 3 ਤੇ 4। ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ 14A। ਕਿੰਨਵਾਂ? 14A। 14ਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਐਡ ਕੀਤਾ 14A, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ। ਇਹ 14A ਆ। ਇਹ ਵੀ 42ਵੀਂ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਭਾਗ ਐਡ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆ 20 ਚੋਂ 22 ਚੋਂ 4 ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਜੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1956 ਚ ਹੋਈ 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਭਾਗ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ? 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ 14A ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, 14A। ਠੀਕ ਆ, 14A ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਆ, 323A ਤੇ 323B। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ 323A ਤੇ 323B ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏ ਆ? 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 4A ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? 42ਵੀਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 51A। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 51A ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਰਟੀਕਲ 51A ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ? ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬੇਹਰੂਬਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਹਰੂਬਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ, ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ? 3। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 42ਵੀਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਵਰਡ ਅਮੈਂਡ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਦੂਜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤੀਜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਅਖੰਡਤਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 42ਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਗਲਤ ਬਣ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੀ ਪਾਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਝੱਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੋਲਕਨਾਥ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? 1967 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ। 100 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 17 ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ। SR ਬੁਮਾਈ ਦਾ ਕੇਸ। SR ਬੁਮਾਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ SR ਬੁਮਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ SR ਬੁਮਾਈ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ SR ਬੁਮਾਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ। ਭਾਰਤ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? SR ਬੁਮਾਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਕੋਇਲੋ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 2007 'ਚ ਆਇਆ। ਕੋਇਲੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ, 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਹੇਲੋ ਕੇਸ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਹੇਲੋ ਕੇਸ, COHELO। ਆ 3 ਕੇਸ ਕੇ 4 ਕੇਸ ਗਿਣਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। SR ਬੁਮਾਈ ਕੇਸ, ਕੋਹੇਲੋ ਕੇਸ, ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ। ਅਗਲਾ ਮਨਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ।
ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1978 ਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ DPSPs ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਰਸਸ DPSPs ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਔਖੀ ਪੋਲਿਟੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14। ਆ ਜਾਓ ਵੀ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ? ਭਾਗ 3। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। 12 ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। 13 ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਬਈ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਰੀडम। 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ। 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ। 31 ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ। 32ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਆਰਟੀਕਲ 33, 34, 35 ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 33 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ 34 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਤੇ 35 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ? ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਕਾ ਕੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੇਰੇ 10 ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਕੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਰੁਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, 3 ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। 1977 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਹਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਸੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਥ ਖਿਸਕਾ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੈਗ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਮੰਡਲ। BP ਮੰਡਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਸਕਾਤੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ
ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੁਲ ਗਈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ VP ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 1989 ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ? ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੱਸੋ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਲਾ? ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲਾਅ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸਤਾ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਵਾਬ ਆ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਇਬ ਹੱਥ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਆ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਰਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਲੇਟਰੀਏਟਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਏ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕਸਿਸਟ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1970 72 73 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ ਕੌਣ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡੀਫੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਫੋਰਮਸ ਕਰਤੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਹਾਂ, ਦੋਗਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੋਗਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਚਲੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਕਦੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 70-80% ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੈਲਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਸਟੈਲਿਨ ਨੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੈਗਲ। ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। 2022 ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਆ? ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਲੈਟੋ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੁਕਰਾਤ। ਠੀਕ ਆ? ਸੁਕਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਲੀਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਪਲੈਟੋ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਾਸਤੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਾਸਤੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ, ਚਿੰਤਕ ਸੀਗੇ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਲੈਟੋ, ਅਰਾਸਤੂ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਭਲਾ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ 1917 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆ।
इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी, एक होर किहड़ा रह गया लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वैलिटी मतलब समानता, ते फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। ये तीन शब्द असी फ्रांस की क्रांति तो प्रभावित होकर लए आ। फ्रांस की क्रांति का नारा सीगा लिबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ठीक है, आज़ादी, समानता ते भाईचारा। फ्रांस की क्रांति 1917 की नहीं गी, फ्रांस की क्रांति डाढी पुरानी आ, 1799 1789। फ्रांस के राजे लुईस 16 के खिलाफ उत्थों के लोग भड़क गए ते राजा भी मारता, राणी भी मारती, फिर जिन्हों ने बगावत की उन्हों का इन्ना बुरा हाल राजे लोगों ने भी मारते। सो ये फ्रांस की क्रांति सी। लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी शब्द फ्रांस की रैवोल्यूशन तो, ते जस्टिस शब्द रशिया की रैवोल्यूशन तो, ते जस्टिस शब्द किहड़ी भाषा का है? लैटिन। आ जाओ भी अगे। DMK पार्टी किस स्टेट नाल संबंधित आ? सब तो पहला DMK, ठीक है, एक पार्टी किस स्टेट नाल संबंधित आ? आ जाओ। कहते भारत दे विच आज़ादी की गल आ, आज़ादी के वेले की। देखो असल च पता की है, मज़ा ही इस गल का है। फिर की आ क्वेश्चनस आ, तुसीं सोच के देखो, PSSB टाइप के आम सवाल आ। मैं तुहानूं इसे करके कह रहा सी कि जो पेपर आउंदा ना, तो पेपरां दे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए अपना ही एक लय बनती है। भारत दे विच आज़ादी तो पहला गल 1920 के दहाके की आ, 1920s की। मेरी गल गौर नाल सुनियो, गल 1920 के दहाके की है, 1920s की। नॉर्थ इंडिया च महात्मा गांधी हीरो बन गए सी। 1919 के जलियांवाले बाग के इंसीडेंट तो बाद महात्मा गांधी पूरे भारत च पहचाने जाने लग पे सी। साउथ इंडिया च महात्मा गांधी का दबदबा इन्ना ज़्यादा नहीं सीगा। साउथ इंडियंस नूं लगदा सी कि जिहड़े उत्तर भारत वाले आ ना, ये जदों अंग्रेज़ों तो असीं आज़ाद हो गए, ये अपनी हिंदी नूं पूरे देश की भाषा बना देणगे ते साडीआं भाषावां दा कुछ नहीं बनना साउथ इंडिया वालियां दियां। दूजी गल, उन्हां नूं लगदा सी कि ये उपरले नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण ने, असीं सारे बैकवर्ड क्लास हाँ साउथ इंडियंस, ते साडी किसी ने नहीं सुननी। तो साउथ इंडिया दे विच एक पार्टी बनती है जस्टिस पार्टी। किहड़ी पार्टी? जस्टिस पार्टी बनती है, जस्टिस पार्टी। ਉਹੀ जस्टिस पार्टी बाद अगे जाके मैं उन्होंने लीडरां बारे नहीं दसूँगा, बिकॉज ये बारे मैं डिस्कस करता हुन्ना जो मैं पोलीटिकल पार्टीज़ इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ावां। वो जस्टिस पार्टी बाद आज़ादी तो बाद साउथ इंडिया के तमिलनाडु के उदों वो मद्रास हुंदा सी, फिर मद्रास स्टेट टुट के की बन गया? तमिलनाडु। तो फिर वो तमिलनाडु के वही जस्टिस पार्टी जी आ वो बन गई DMK। की बन गई? DMK। द्राविड़ा, द्राविड़ा मतलब साउथ इंडिया की धरती, द्राविड़ा साउथ इंडियंस की धरती को कहा जाता है। मुनिंद्रा कजकम, कजकम का मतलब होंदा पार्टी, द्राविड़ा कजकम, मुमिंद्रा कजकम, DMK। फिर जिमें अकाली दल चो अकाली दल बादल, अकाली दल मान, अकाली दल अमृतसर, अकाली दल अकाली दल ओ, लोकल पार्टीज़ की खासियत होंदी। कांग्रेस नैशनल पार्टी आ, कांग्रेस इंदिरा गांधी, कांग्रेस मोरारजी देसाई, कांग्रेस कामराज, कांग्रेस फलानी, कांग्रेस ओ। कांग्रेस के कितने हिस्से हो गए किते? उवें ही DMK के भी कई हिस्से हो गए। DMK चो एक हिस्सा निकल के चले गया ऑल इंडिया अन्ना DMK। DMK एक पार्टी सीगी, ठीक है, DMK एक पार्टी सी, उहदे लीडर सी करुणानिधि। की नाम सीगा? करुणानिधि। उहदे चो एक पार्टी होर टुट के बन गई ऑल इंडिया अन्ना DMK। ऑल इंडिया अन्ना DMK, ਉਹਦੀ लीडर बन गई जयललिता। ये जयललिता ते करुणानिधि ये दोवें साउथ इंडिया के लीडर ने, तमिलनाडु नाल संबंधित ने। ते DMK पार्टी का संबंध भारत की किहड़ी स्टेट नाल होया भला? तमिलनाडु नाल। ते इहदा मुੱਢ कित्थों ਵੱਜਿਆ भला? जस्टिस पार्टी तो। ते जस्टिस पार्टी क्यों बनी सी भला? ताकि नॉर्थ इंडियंस के प्रभाव नूं साउथ इंडिया च ना जाण दिता जाए। सो आ कहानी तुहानूं सारिआं नूं समझ आ जानी चाहिए है। पल्ले पै गई गल। आ जाओ जी अगे हुण नैक्सट अगे आ जाओ। कहते भारत च चिपको मूवमेंट किन्ने शुरू की सी? चिपको मूवमेंट ये गल 1973 के अराउंड की है। कहते उत्तराखंड जे तुसीं हेमकुंड वाल जाओगे ना तो तुहानूं पता लगूगा कि उत्थे किन्नियां लैंडस्लाइड्स होंदियां। वजह जंगल कट के उत्थे ना पहाड़ वो बनाते, डैम बनाते। तेहरी डैम सब तो उच्चा डैम है भारत का, तेहरी डैम जिहड़ा गंगा नदी ते बनया होया है। प्रॉब्लम यह आ कि तुसीं यार डैम बनाते भागीरथी नदी ते, तुसीं देखिया कि डैम दे अंदर डैम दे विच तो पानी सिੱਟੋਗੇ तुसीं, डैम जिस पत्थरां दे उपर डैम बनी आ उन्हां पत्थरां दे अंदर सिम के पानी जाऊगा, वो पत्थरां नूं स्लाइडिंग कर दूगा, पत्थर खिसक के थल्ले लैंडस्लाइड कर देणगे। उत्थों के लोगों ने रुख कट्टण तो, ठीक है, रुख कट्टण तो मतलब कि लोगों ने वरजता उत्थों जड़ियाँ उत्थे कंपनियां आ रही सी, ठीक है। सुंदर लाल, मैनूं नाम भुल गया उन्हों का, बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा लीडर बने। तो उन्होंने मगर कई लोग लगे उत्थों के लोकल, तो इन्हों ने फिर एक अंदोलन छेड़िया चिपको मूवमेंट। की
ਕਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ? ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1973 ਤੇਰੀ ਡੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲੀਡ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ? 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ 1 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ 1 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਬਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ PSSB ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਚਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 1969 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ 1969 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। 1969 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ। ਤੇ 1969 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ O ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ R। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ, ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? 1969 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 52 ਤੋਂ 57, 56, ਦੂਜਾ 56 ਤੋਂ 61, ਤੀਜਾ 61 ਤੋਂ 66, 66 ਤੋਂ 69 ਛੁੱਟੀਆਂ, ਚੌਥਾ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 69 ਤੋਂ 74, ਪੰਜਵਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 74 ਤੋਂ 78। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 74 ਵਾਲੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? 69 'ਚ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 74 'ਚ। ਫਰਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਲਾਨ 'ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਲਾ ਦਈਏ ਟਿੱਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼? ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦਾ MLA ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਨਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, 3 ਵਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਕਿ ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1979 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1985 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? 52ਵੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ? 10ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ। 10ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਨਸੈਪਟ? ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ 3 ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 77 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਲ, ਠੀਕ ਆ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਣੀ ਆ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਨਸੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਜਨਸੰਘ। ਜਨਸੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ, ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਭ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਲਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਕਿ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਨਵੇਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਲਾ ਦਈਏ ਟਿੱਕ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ 77 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 75 'ਚ ਕੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਆ? ਜੇਪੀ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1969 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ। 1969 ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਖੜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੜ ਗਏ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1970-80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 1982 'ਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ,
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਰੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਕਾਮਰੇਡ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1975 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਚਾਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ? ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸਰਵੋਦਿਆ ਦਾ। ਸਰਵੋਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਵੋਦਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਪਾਰਟੀਲੈਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਾਰਟੀਲੈਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਲੈਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਆਚਾਰਿਆ ਕਿਰਪਲਾਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਚਾਰਿਆ ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਆ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਨੀਲਾ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆੜੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਭੂਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਭੂਦਾਨ ਲਹਿਰ। ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਤਗੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਨ ਲਹਿਰ ਤੇ ਭੂਦਾਨ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡੀ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਉਹਦਾ ਆੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ 20 ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ। 20 ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ 20 ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਅੱਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2014 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਸੀਟਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਦੋਂ 31% ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 2015 ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤਾਂ 14 ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 45 ਕਿ 46%। ਐਵੇਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਆ, PSSS ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ। ਯਾਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ? ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1956 'ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਯਾਦ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ B ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਗ A 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਟੋਨਮੀ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 1970 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 71 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ICS ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ICS, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ IAS 'ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੀਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜ ਮਨਾਰ ਮਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਰਾਜ ਮਨਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1973 'ਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। IAS ਅਫਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 2 ਲੈਕਚਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਅੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ 'ਚ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਐਪ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਟਿਕ ਅੱਗੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ BSP? ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, PPP, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ 2012 'ਚ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ 2012 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 2013 'ਚ ਲੁੜਕ ਗਿਆ। ਤੇ 2013 ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1973 'ਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ। 1977 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 82 ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 84 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 84 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1985 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜੁਲਾਈ 1985 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲਿੰਦਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਾਊਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਊਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DG ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ CRPF ਦਾ DG ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ DG, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੈੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ 1996 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ A ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ B ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਤੀਸੇ ਦਿਨ ਵੇੜੀਏ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ? ਅਗਸਤ 1982, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਸਤ 1982 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ? ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। 2015 ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ BSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ 1% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ 22 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆ, BSP, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 2012 ਤੇ ਤਰੀਕ 26 ਨਵੰਬਰ। ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰੀਕ, ਕਹੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਦਸੰਬਰ 1885 ਕਾਂਗਰਸ, ਠੀਕ ਆ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 BJP। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। 25 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 25 ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਸੌਰੀ 24 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਵਾਲ ਆ, 25 ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਹਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ 1-2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ
ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਲਾ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।